નમસ્કાર મિત્રો, તમારું બહુ બહુ સ્વાગત છે ફ્રી ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। આજે આ વિડીયોની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરીશું સંભાવના સારો એવો ટોપિક છે। એના આધારે પણ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, એટલે આપણે સંભાવનાનું ચેપ્ટર પૂરું કરી લઈએ। આજે આ વિડીયોની અંદર સંભાવનાની અંદર જે સિક્કા આધારિત પ્રશ્નો પૂછાય છે એ આપણે જોઈશું। આવનારા વિડીયોમાં આપણે પાસા આધારિત પ્રશ્નો જોઈશું, પત્તાઓ આધારિત જે પૂછાય છે, દડાઓ આધારિત જે પૂછાય છે અને એક જનરલ પૂછાતા હોય છે સંભાવનાના પ્રશ્નો, એ આપણે ડિસ્કસ કરીશું। इन शॉर्ट में संभावना चैप्टर आपने कवर कर लईशू। तो वीडियो स्टार्ट करता पहला हूँ तमने एक नानकड़ी रिक्वेस्ट करीश कि जो तमे पहली बार आ चैनल पर हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और बाजू में जो बेल आइकन आवे एने पण प्रेस कर लीजो, जेना कारणे शुं थाय कि हूँ जे नेक्स्ट जो वीडियो अपलॉड करूँ तो वीडियो तमने नोटिफिकेशन मळी जाए। तो चलो संभावना आपणे स्टार्ट करी लईए। तो संभावनानुं जे सूत्र छे ए तमे जोई लो, बराबर। क्यारेक ने क्यारेक यूज आवनो थशे। संभावना एटले शुं थाय? घटना पॉसिबिलिटी ई, मतलब घटना ई उद्भववा माटेना परिणामोनी संख्या भाग्या कुल परिणामोनी संख्या। होई शके के सूत्र में बराबर खबर नहीं पड़ी, चालो समझी लीए। कहेवा एवुं मांगु छुं के तमे आ कोइनो ज विडियो छे એટલે કોઈનની વાત કરીએ, તમે એક સિક્કો ઉછાળો, ટોસ કરો, બરાબર, મેચ રમવા જાઓ ત્યારે કરો કે હેડ કે ટેલ, તો તમારી જોડે સિક્કો તમે ઉછાળો तो बे ऑप्शन आवे तमारे, का तो हेड होय का टेल होय। एनाथी वधारे कशुं होय, एक सिक्को उछाळो तो मेरे तो तमारी जोडे बे ऑप्शन, का तो हेड का टेल। एनाथी वधारे कोई ऑप्शन तो के ना। तो ए जे बे ऑप्शन थया ने एने कहेवाय प्रयोगना कुल परिणामोनी संख्या। कुल परिणाम केटला आई शके? 2। पण आपणे बी खबर छे के आपणे मैच रमवी होय तो आपणे धारो के हेड बोल्या होय तो हेड आवવો જોઈએ, तो आपणी बेटिंग आवे एना माटे तो આપણું परिणाम फक्त एक ज छे के हेड आवવો જોઈએ। तो हेड आवेनी संभावना केटली छे? एक ज छे पॉसिबिलिटी, मतलब एक ज घटना छे एवी के जेमां हेड आवशे। तो एक कुल परिणामों केटला? 2 એટલે 50, बराबर। 50% चांस होय। नॉर्मली कहीए तो सिक्को उछाळो तो 50-50 बने टीमना चांस होय, का तो एनी बेटिंग आवे का आपणी बेटिंग आवे। अने आमो पण आवो ज खेल छे, जेमां एक सिक्को उछाळो तो का तो हेड आवे का टेल आवे, એટલે टोटल परिणाम केटला थाय? 2। पण आपणे तो शुं जोईए छे? हेड जोईए छे, એટલે ઉપર લખી દેવાનું एक ज, कारण के हेड एक ज वखत आवशे। ओके, 1/2 एनी संभावना थाय, बराबर। बीजू ते समजावुं तो कोई परीक्षा में तमे परीक्षा आपो, का तो तमे फेल थो का तमे पास थो, एनाथी वधारे कशुं थाय? पॉसिबिलिटी केटली? सॉरी, कुल परिणाम केटला? तो के 2, का तो पास का फेल। कापली करता पकड़ाई जाए ए थाय ए वस्तु नहीं गणवानी, बराबर। आपणे जनरली गणीए का तो पास थाय का पछी फेल थाय। तो पास थाय का तो पास होय का पछी ना पास होय, बराबर। तो पास थाय एवी घटना फक्त एक ज छे तो उपर 1 लखी दईए। अने कुल घटना केटली थई शके? तो के पास भी थई शके, ना पास भी थई शके, तो भाग्या 2। तो संभावना केटली? 1/2, बराबर। सारी एवी मेहनत करी हो तो 100% पास ज थवानो छे, पण आ तो एक जनरली आपणे समजवा माटे समजीए छीए, बराबर। बीजी केटलीक वस्तुओ याद राखवा जेवी छे कि कोई पण चोक्कस घटना होय ने तो ए घटनानी संभावना हमेशा 1 थाय। तो के चोक्कस घटना केवी? आना उपर पण घणा बधा प्रश्नो पूछायेला छे। तो के सूर्य पूर्वमां उगे एनी संभावना केटली? अरे बधाने खबर छे के सूर्य भाई पूर्वमां ज उगे, सूर्य पश्चिममां न उगे। आपणा ग्रहनी वात करीए, बराबर, पृथ्वीनी। तो सूर्य पूर्वमां उगे ए तो सनातन सत्य छे। सूर्य खरेखर सूर्य उगतो नथी, पृथ्वी फरे छे, परंतु आपणने आवुं ज शीखवाड्युं छे के सूर्य पूर्वमां उगे छे, पण खरेखर शुं थाय छे? आपणे पृथ्वी फरे छे, सूर्य तो त्यां ज छे। तो सूर्य पूर्वमां उगे एनी संभावना केटली? तो के एनी संभावना 1 छे। 100% छे के सूर्य जे छे ए पूर्वमां ज उगे छे, बराबर। आपणा पृथ्वी माटे पूर्वमां ज उगे छे। अशक्य घटना तो कि जे क्यारे शक्य ज नथी। हवे जेवी रीते अहींया आपणे वात करीए के चोक्कस घटनानी संभावना 1, तो सूर्य पूर्वमां उगे तो पण चोक्कस घटना कहेवाय, अने सूर्य पश्चिममां आथमे तो पण सनातन सत्य छे के सूर्य जे पश्चिममां आथमे छे, तो ए चोक्कस घटना थई गई। एनी संभावना हमेशा 1 होय। अशक्य घटना जे पॉसिबल ज ना होय एवी संभावना, 100 मार्क्सनुं पेपर आपीने आव्या होय के आपणे तो 102 आवशे, 102 आवे भाई, क्योंथी आवे? 2 मार्क्स क्योंथी टपके? हूँ ए विचार करो तो ये पॉसिबल ज नहीं। तमने आवो प्रश्न पूछे कि 50 गुणना पेपर में 51 मार्क्स आवे एनी संभावना शू? हवे सारा अक्षरना कोई 2 न उमेरे तो टोटल करता तो वधे न। तो ये अशक्य घटना है। 50 मार्क्सना पेपर में तमारे 51 न आवे, सादी बात है, बराबर। 51 न आवे तो ये घटनानी संभावना केटली? 0। एवी रीते पेला सूर्य में पूछी ले कि सूर्य पश्चिम में उगे एनी संभावना केटली? सूर्य पश्चिम में उगे, सूर्य पश्चिम में ना उगे, सूर्य तो भाई पूर्व में उगे।
તો એ છે એની સંભાવના 0 થાય, જે શક્ય નથી એની સંભાવના 0. તો આ બે વસ્તુ યાદ રાખજો, બરાબર, બહુ સારી છે. આગળ એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે. ઘટના જે કોઈ પણ સંભાવના હોય ને એનું મૂલ્ય 0 અને 1 ની વચ્ચે હોય. 0 અને 1, 0 અને 1 પણ હોઈ શકે. જો અશક્ય ઘટના હોય તો 0 અને ચોક્કસ ઘટના હોય તો 1. તો કોઈ પણ સંભાવનાનું મૂલ્ય 0 થી લઈને 1 સુધી, બરાબર, 0 થી લઈને 1 સુધી હોય છે. 0 થી લઈને 1 સુધી. તો હવે તમને એવું પણ પૂછાય કે સંભાવનાનું મૂલ્ય કોને વચ્ચે હોય, તો કે 0 અને 1 ની વચ્ચે હોય છે. આ પણ વસ્તુ યાદ રાખજો, ઘણીવાર આ પણ પૂછાતું હોય છે. ચલો આગળ જોઈએ. તો કોઈનની વાત કરતા હતા, તો કોઈન માટે આ ટ્રીક છે. કેટલાક લોકો કોઈક મોટી કોચિંગ ક્લાસમાં ગયા હશે તો ખબર હશે, અમને શીખવાડી છે. ના ગયા હોય તો પણ કંઈ વાંધો નહીં. મારી ફરજ છે કે હું તમને જે ટ્રીકો ચાલી રહી માર્કેટમાં તમને લાવી આપું, બરાબર, એ તમને શીખવાડું. તો જુઓ, સિક્કાની બાબતમાં 4 આપણે સિક્કા અહીંયા લીધા છે. 4 સિક્કાની વાત કરવાની છે, 4 થી વધારે સિક્કામાં જવું નથી. સિક્કો એક ઉછાળીએ તો હાલ જ આપણે વાત કરી કે કુલ પરિણામ કેટલા આવે, એટલે આ છેદની વાત કરીએ, કુલ પરિણામ કેટલા આવે, તો 2 ની ઘાત 1, તો 2, 2 ની ઘાત 1 એટલે 2 થાય. તો આપણે પહેલાં પણ જોયું કે 2 પરિણામ આવે, કાં તો હેડ હોય કાં પછી ટેલ હોય, બરાબર. અને આ છે પરિણામોની સંખ્યા. આ આપણી ટ્રીક છે, બરાબર, ટ્રીક અહીંયા જ છે. આ જે ટ્રીક છે ને એ ટ્રીક છે. એનાથી તમે બધા પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકશો. એક સિક્કો ઉછાળે એટલે 11 ની 1 ઘાત લખવાની. હાલ તમે ફક્ત તમારે જો આ ફોટોગ્રાફ જોઈતો હોય ને તો તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક આપું છું, ત્યાં જઈને તમે જોડાઈ જજો. એટલે આ બધા ફોટો જે છે આ વિડીયોની તમને મળી જશે, એટલે તમારે રિવાઇઝ કરતા ફાવે. ઓકે, આ આપણી ટ્રીક હતી કે એક સિક્કો ઉછાળીએ કુલ પરિણામ 2 આવે, અને આ એક ટ્રીક યાદ રાખજો, 11 ની પાવર 8 એટલે 11 આવી જશે. 2 સિક્કા ઉછાળીએ તો કુલ પરિણામ કેટલા આવે, તો 2 ની પાવર 2 એટલે 4, અને 11 ની પાવર પણ 2 કરી લેવાની એટલે 1 2 1. 3 સિક્કા ઉછાળીએ તો કુલ પરિણામ 2 ની પાવર 3, 2 ની ઘાત 3, પાવર એટલે ઘાત, 2 ની ઘાત 3 એટલે કુલ પરિણામ આવશે 8, અને 11 ની પણ ઘાત 3 કરી લેવાની એટલે 1 3 3 1. ઓકે, 4 સિક્કા હોય તો 2 ની ઘાત 4 એટલે 16 આવી જશે, તો 1 4 4 6 4 1. ઠીક છે. અને આ ટ્રાયેંગલ છે, આ તમે યાદ રાખી લેજો કે 11 ની ઘાત કરવાની. એક સિક્કો તો 11 ની ઘાત 1, 2 સિક્કા તો 11 ની ઘાત 2, 3 સિક્કા તો 11 ની ઘાત 3, 4 સિક્કા તો 11 ની ઘાત 4, 5 સિક્કા તો 11 ની ઘાત 5, બરાબર. કુલ પરિણામો આવી રીતે યાદ રાખવાના કે એક સિક્કો હોય તો 2 ની ઘાત 1 કુલ પરિણામો મળશે. એટલે આ તમને યાદ રહી જશે, સારી રીતે તમારા નોટબુકમાં લખી લેજો. હવે જે ટ્રીકની વાત કરીએ, ટ્રીક છે શું, જો 11 ની ઘાત 3 છે એનો મતલબ કે મેં 3 સિક્કાને ઉછાળ્યા છે. 11 ની ઘાત 3 એટલે 1 3 3 1. આ જે ઉપર લખ્યું છે ને મેં 1 3 3 1, એ તમારો જવાબ છે. એ અંશમાં આવશે. છેદમાં શું આવે, છેદમાં કુલ પરિણામો આવે, આ અંશમાં આવશે. હેડ અને ટેલની જે તમને સંખ્યા પૂછે છે એ નીચે આપણે કેવી રીતે લખવાની, તો અહીંયાથી તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું 0 1 2 3. એ પ્રશ્ન છે, ફરીથી કહું છું, સમજો. તમને કહે કે 3 સિક્કા ઉછાળો એટલે ટોટલ પરિણામ આવે 2 ની ઘાત 3, એટલે 2 દુ 4 દુ ને 8, ટોટલ કુલ પરિણામ કેટલા 8. પછી તમને એવું ના પૂછે, પછી તમને એવું પૂછે કે 3 સિક્કા ઉછાળો એટલે તમને એવું પૂછે કે ભાઈ એક વખત છાપ આવે એની સંભાવના કેટલી, એવું બધું પૂછે. તો પછી તમારે 3 સિક્કો ઉછાળે એટલે 11 ની ઘાત 3 કરી લેવાની. તમે લખ્યું 1 3 3 1, એ તમારો જવાબ છે. પ્રશ્ન તમને શું પૂછશે કે હેડ અને ટેલ્સની સંખ્યા, તો તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું 0 1 2 3. તમને પ્રશ્ન જે રીતે પૂછે એના આધારે જવાબ આપવાનો. પ્રશ્ન જોઈ લઈએ એટલે તમને જાજો ખ્યાલ આવી જાય. જુઓ, 3 સિક્કા ઉછાળતા, આટલી લાઈન વાંચી, 3 સિક્કા ઉછાળી એટલે કુલ પરિણામ કેટલા આવે, તો 2 ની ઘાત 3 એટલે કેટલા આવે, 8 પરિણામ આવે છે, બરાબર, 8 પરિણામ. તો 3 વખત છાપ આવે તેની સંભાવના કેટલી, તો 3 સિક્કા એટલે 11 ની ઘાત 3 એટલે 1 3 3 1. અને નીચે આપણો પ્રશ્ન લખી લઈએ 0 1 2 3, બરાબર. 11 ની ઘાત લખી અને નીચે 0 થી સ્ટાર્ટ કરી લેવાનું, 0 1 2 3. પૂછીશું કે 3 વખત છાપ આવે તો અહીંયા 3 ક્યાં દેખાય છે, તો આ રહ્યા 3. એ તમારો પ્રશ્ન છે. 3 ની ઉપર જે આંકડો એ તમારો જવાબ થશે. તો સંભાવના શું થઈ જશે, 3 ની ઉપર જે આંકડો છે એ જવાબ, એટલે એ અંશમાં આવી ગયો. અને નીચે કુલ પરિણામો કેટલા હતા, તો કે 8. નીચે કુલ પરિણામો આવી ગયા. આઈ હોપ તમને ખબર પડી ગઈ હશે. ન પડી હોય તો તમે વિડીયોને ફરીથી જોઈ શકો છો. આગળ એક પ્રશ્ન જોઈએ, વધારે ક્લિયર થઈ જશે. હવે જુઓ, 4 સિક્કાની વાત કરી છે કે 4 સિક્કાને ઉછાળતા, તો 4 સિક્કાને ઉછાળીએ એટલે કુલ પરિણામ કેટલા આવે, 2 ની ઘાત 4.
બરાબર 16 એ આપણા કુલ પરિણામ આપણને મળી ગયા. ફરીથી ટ્રીક આપણે લખી લઈએ 11 ની ઘાત 4 એટલે 1 4 6 4 1. ખૂબ જ સરળ છે, તમને યાદ રહી જશે. 1 4 6 4 1 એ તમારો જવાબ હોય છે. અને નીચે તમારો પ્રશ્ન શું હોય? 0 1 2 3 4 બરાબર, હેડ કે ટેલની સંખ્યા. અહીંયા તમને પૂછ્યું છે કે ઓછામાં ઓછી 3 છાપ આવે. ઓછામાં ઓછી કેટલી? 3 છાપ. તો અહીંયા આપણે ગયા તો 3 અહીંયા. હવે ઓછામાં ઓછી 3 એનો મતલબ શું થાય? કે 3 પણ હોઈ શકે ને એનાથી વધારે હોય તો પણ ચાલે, પણ ઓછામાં ઓછી 3 હોવી જોઈએ. બરાબર, ઓછામાં ઓછી 3 હોવી જોઈએ. તો ઓછામાં ઓછી 3 છે. વધારે પોસિબલ છે? તો હા, 4 પણ પોસિબલ છે, કારણ કે એને ઓછામાં ઓછી વાત કરી છે. તો 3 તો હોવી જ જોઈએ, એનાથી વધારે હોય તો પણ ચાલે. તો 3 અને 4ની ઉપર જે પણ આંકડાઓ જવાબમાં આવે છે એનો તમે સરવાળો કરી લો તો 4 + 1 ભાગ્યા કુલ પરિણામો કેટલા નીચે? તો 2 ની ઘાત 4 એટલે 16. તો 5/16 જે છે એ તમારો આન્સર થઈ જશે. જો હું એકવાર ફરીથી કહું, 4 સિક્કા ઉછાળીએ, 2 ની ઘાત 4, કુલ પરિણામો 16 આવી ગયા. ટ્રીક પ્રમાણે 11 ની ઘાત 4 લખી એટલે 1 4 6 4 1, જેમાંથી જ આપણે જવાબ મળશે. અને નીચે પ્રશ્ન માટે તમને શું કીધું મેં કે 0 1 2 3 4 લખી લેવાના. પ્રશ્ન પૂછે છે કે ઓછામાં ઓછી 3 છાપ મળે. હવે 3 છાપ મળે તો 3 મને અહીંયા દેખાય છે. ઓકે, જવાબ મળી ગયો 3 છાપ. પણ ઓછામાં ઓછી શું વધારે પોસિબલ છે? તો કે હા, વધારે પણ પોસિબલ છે. 4 છાપ પણ ચાલે. તો 3 અને 4ની ઉપર જે આંકડાઓ હોય જે જવાબમાં, એ આપણે 11ની જે ઘાતમાં 11નો જે પાવર કર્યો અને જે પરિણામ મળ્યું એ પરિણામમાંથી આપણને જવાબ મળશે. તો જવાબ મળશે આપણે 3ની ઉપર શું છે? 4, અને 4ની ઉપર છે 1. એ 4 + 1 5 ભાગ્યા 2 ની ઘાત 4 કુલ પરિણામો નીચે આવે છે. એટલે 5/16 એ 4 સિક્કાને ઉછાળતા ઓછામાં ઓછી 3 છાપ મળે એની સંભાવના છે. આઈ હોપ કે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. જો હવે પ્રેક્ટિસ માટે તમને 2 ક્વેશ્ચન આપું છું, જેને તમારે ગણવાના છે. એટલે શું, તમારે ટ્રીક પણ યાદ રહી જશે અને તમારી કમાન્ડ બની જશે. આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાના છે. બંને સારા એવા પ્રશ્નો છે. આઈ હોપ કે તમે એને પણ સરળતાથી સોલ્વ કરી લેશો. આગળ જે આવનારા વિડીયોની અંદર આપણે બીજા પણ પ્રશ્નો ડિસ્કસ કરીશું. છતાં કોઈ તમારે કોઈનમાં કોઈ ડાઉટ રહ્યો હોય તો મહેરબાની કરીને કોમેન્ટમાં જણાવો. કોઈ પણ ડાઉટ તમારા સુધી ન રાખો. તમે ડાઉટ જણાવો કે તમને ખરેખર શું આમાં ખબર નથી પડી, તો હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એ વધારે ક્લિયર કરવાનો ટ્રાય કરીશ. તમે આ વિડીયો નિહાળ્યો એના માટે તમારો બહુ બહુ આભાર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.